राज्य बीजेपी सभापति किए हेबे ताकू नहीं अनेक चर्चा आलोचना चली आज बीजेपी राज्य कार्यालय रे नामांकन पत्र दाखल होईची। बीजेपी सभापति जे वर्तमान समय अछंती मनमोहन सामल से मनमोहन सामल को व्यतीत अन्य तीन जन ना मध्य रेस रे अछि। सेमाने होचंती राज्य उपसभापति जे वर्तमान अछंती गोलक महापात्र, कंधमाल सांसद सुकांत पाणिग्राही एवं बरगढ़ सांसद प्रदीप पुरोहित। तबे वर्तमान समय बीजेपी राज्य कार्यालय रे समस्त नेता एवं विधायक माने मध्य पहुंची सारिलेनी। नामांकन पत्र दाखल होईची एवं कहा जाउची जे मनमोहन सामल कोन आउ थरे पुनी थरे राज्य बीजेपी सभापति हेबे ना नुआ चेहरा सामना को आसीबो। काहे कि ना जतबे वर्षे पूरी सारिची बीजेपी सरकार को एवं एते विलंब काहे कि होउची राज्य बीजेपी सभापति निर्वाचन करबा पई मनोनयन करिया पई जो चर्चा हेउतला जो ओडिसा वासिंकर जो प्रश्न थिला आउ किछि घंटा परे ए प्रश्नर पूर्णच्छेद पड़िबो एवं कहा जाउची जतबे चर्चा हेउची राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल हेबे ना ए जो तीन जन रेस रे अछंते ए नेता मानक मध्यरु किए हेबे ना आउ किए नुआ चेहरा हबो। जो अनेक प्रश्न रहिछि समस्तक सामना रे एहा आउ किछि घंटा परे समस्त उत्तर मध्य पाई जिवे। तबे ए संपर्क रे अधिक आलोचना पे हम सहित वरिष्ठ सांबादिक राजनीतिक समीक्षक राजाराम सतपथी जोड़ी होइचंती। सुनंतु कोन कहउचंती ए संपर्क रे। राज्य बीजेपी सभापति किए हेबे ताकू नहीं जो अनेक चर्चा आलोचना चलुथिला आज नामांकन पत्र दाखल करिसंती एवं बीजेपी रेस रे अनेक नेता मध्य आसुचंती सभापति रेस रे जेमिति मनमोहन सामल जे वर्तमान समय सभापति अछंती एवं आउ तीन जन को नाम मध्य सामना को आसुची। सुकांत पाणिग्राही जे कंधमाल सांसद एवं राज्य उपसभापति जे अछंती गोलक महापात्र एवं आउ जन को ना सामना को आसुची बरगढ़ सांसद प्रदीप पुरोहित। तबे ई जो ना गुड़िक आसुची रेस रे किए हेबे सभापति ताहा तो वर्तमान समय अस्पष्ट किंतु खूब शीघ्र जना पड़ी जिवो। ए संपर्क में अधिक आलोचना पाई आम सहित फोन लाइन रे अछंती वरिष्ठ सांबादिक राजनीतिक समीक्षक राजाराम सतपथी सर। सर कौन कहिबे ए जो अपडेट आसुची वर्तमान समय सभापति रेस रे किए आगरे रहिबो कहा ना आसुची चर्चा एवं कौन कहिबे संपर्क रे। हाँ आप लक्ष्य करथिबे गला किछ मास हलाणी बीजेपी रो राज्य सभापति किए हेबे ना पुराना जे अछंती मनमोहन सामल तांकु ही पुणी रखा जीव राज्य सभापति दायित्व रे ए विषय नहीं चारिआडे चर्चा एवं एकता मध्य हेलो आज्ञा तो एकता मध्य आपण लक्ष्य करथिबे जे नुआ बीजेपी सरकार बाबद रे जेते जहा सब वर्षक परे कुआ जाउची जे सरकार या कलेनी से कलेनी विभिन्न कॉर्पोरेशन जो माने रहबा कथा तांकु मध्य एपंत नियुक्ति देना जते जहा कुआ जाउची ता भीतर ए जे राज्य सभापति बीजेपी दल शासन में थाइकिर मध्य आज पर्यंत करि पारुनी एटा गोटे सब बेले चर्चा रे मध्य अछि। सेईटा प्रश्न काहे कि विलंब काहे कि हला काहे कि विलंब हला तेणु अनेक समय रे अभियोग हुए जे बीजेपी दल भीतर गोष्ठीवाद एते बढ़ी जाई छै आ भीतर विशेष करी सरकार को दल आसला परे जे सेमाने किछि निष्पत्ति नहीं पारुनांती दलर सभापति मनमोहन सामल को रखिबे ना आउ काहा को करिवे बोली कि ए पर्यंत तेणु बीजेपी विरुद्ध रे ये गोटे बड़ अभियोग चारिआडे विषय चर्चा किछि मास हलाणी आपण लक्ष्य करथिबे किछि मास हलाणी एटा चलीछि। यारी भीतर सांगठनिक निर्वाचन बीजेपी रो सारा ओडिसा रे सरी जाइछि केवल सभापति निर्वाचन बाकी अछि। वर्तमान आज जहाँ डेवलपमेंट से जना पड़ुछि जे आउ किछि समय परे यही जो चर्चा चली मास मास धरिक ताधरे निश्चय पूर्णच्छेद पड़िया को जाउछि बोली विश्वास करा जाई पारे। काहेकि ना बीजेपी दल पक्षरु घोषणा करा जायछि जे आज दिन 11 रु 2टा भितरे नॉमिनेशन सभापति पद पई नॉमिनेशन पत्र दाखल की जो माने इच्छुक व्यक्ति थे करेंगे जदि एकाधिक दाबीदार हुए सभापति पद पर ताले आसंता काली भोट हम कि बीजेपी दल में आपण एक पदा को न कहले समस्ते जानती अनेक दल में से हुए बीजेपी में से हुए जहाँ को से निष्पत्ति करती अनौपचारिक भाव में तांकु ही कह जाए नॉमिनेशन पत्र दाखल करने अन्य से विरत रुहति कहीं एक दलर हाईकमांड को इच्छा विरुद्ध रे जदि कई जाइकरी नॉमिनेशन पत्र दाखल करते सभापति पद पे एटा ऊपर को किसी न कहले दल भितर गोटे विशृंखलित आचरण बोलिक धरा जाए। तेणु से लगी एवं किस समय आगु आप लक्ष्य करेंगे आज जे अन्यतम दाबीदार अच्छा सभापति पद पे जो मैंने अच्छा यथा मनमोहन सामल सुकांत पाणिग्राही जे कंधमाल एमपी अच्छा गोलक महापात्र
ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଜଣେ ପୁରୁଣା ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ଏମପି। ହଁ, ଏବଂ ଏପରିକି ଯିଏ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଦଳର ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛି ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ରିପିଟ କରିପାରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡିଶା ଶାଖାର ସଭାପତି ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲି କେବଳ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଲା ଯେ ସଭାପତି ଯିଏ ରହିବେ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଧରି ନିଆଯାଉ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏମାନେ ଏମପି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମପି ଥାଇକିରି ସେମାନେ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଯେହେତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ 24 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେଡି ଶାସନକୁ ହଟେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଫୁଲ ଟାଇମ ଯେ ନ ରହିଲେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବା ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଲ ଟାଇମ ସଭାପତି ନ ରହିଲେ ଦଳକୁ ଟିକେ ଚଳେଇବା କଷ୍ଟ। ତଥା ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ ଦିଆଯାଏ ଦଳ ଭିତରେ ଯେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ଦଳକୁ ସେଭଳି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଦଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। କଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମଲଙ୍କର ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ରିପିଟ ହେବେ ବୋଲି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, କଣ ତ ସେ ଥିବ ନା ଦଳର ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା, ସେ ସେତିକି ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ କ୍ଷମତା ଥାଇପାରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପରେ? ସାମଲଙ୍କର ଏଇ ଦଳର ଶାସକ ଦଳର ସଭାପତି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ତ ବହୁତ, ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସଭାପତି ରହିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଅନେକ। ପୁଣି ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଇଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଭଲ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଟିକେ ଅଧିକ। ସେଇ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ସେଇ କଥା ବାହାରକୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ବା ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଅନଅଫିସିଆଲି, ସେ ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ଯାହା ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ନହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କଣ କେହି କହିଲେଣି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୁ, ଖାଲି ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ନମିନେସନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ? ଏକଥା ସତ, ଏକଥା ସତ। ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇ ହିଁ ନମିନେସନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ମୁଁ ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ତାକୁ ଯଦି ମନମୋହନ ସାମଲ ହେବେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, କାହିଁକି ମନମୋହନ ସାମଲ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ହେବେ? କଣ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ଏକ। ଦୁଇରେ ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଥିଲେ 2024ରେ ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସିଏ ଲୋକମାନେ, ସିଏ କେବଳ ଅଫିସରେ ବସିକିରି ସଭାପତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମତଃ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏମପି ଅଛନ୍ତି। ଦଳ ଚାହୁଁଥିବ, ଯାହା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ଦଳ ଚାହୁଁଛି ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭାପତି ପଦବୀରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯିଏକି ପୁଣି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ତାକୁ ତ ପୁଣି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତେଣୁ ଦଳର ଜଣେ ଯଦି ଫୁଲ ଟାଇମ ସଭାପତି ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଦଳ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିପାରେ। ଦଳ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 24 ବର୍ଷ ପରେ, 24 ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ 24 ବର୍ଷ ବି କିଛି ନୁହେଁ, ପୁରା ମାନେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ନିଜ ସମର୍ଥନରେ ଏବଂ ନିଜ ବଳରେ କେବଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ବହୁତ ଅଧିକା ନା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦଳର ହବା ଉଚିତ, ଯିଏକି ଦଳକୁ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ
ସେଥିରେ ଦଳକୁ ଯିଏ ଠିକ ଭାବରେ ଚଳେଇ ପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏନି ସହମତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ହଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ବାଚନ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ହୁଅନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଦଳ ଲୋକ କହନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତି ହେବେ, ତେଣୁ ସେଇ କେବଳ ନମିନେସନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମିତି ବିଜେପି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଲିଖିତ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିଦିଆଯିବ ସେଇ ନମିନେସନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ସନ କରିବା ଦଳ ଭିତରେ ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ ନିହାତି ଆପଣ ଭାବରେ ହଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କିଛି ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ନ ହେଇଥିବେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ନିହାତି ସେଇଥିଲାଗି ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିଦିଆଯାଏ, ସେଇ ହିଁ ନମିନେସନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ନିହାତି ଆପଣ ଯେମିତି ଏଇ କଥା କହିଲେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଠିକ ସେମିତି ଏଇ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସି ସାରିଲେଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ଯେ କଣ ବିଜେପି ରେସ୍ ରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ନେତା ଆଗକୁ କଣ କେମିତି ହବ, ସେ କହିଲେ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏଇ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଗଲା ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ 2 ଜଣ କେବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସହମତିରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଯିଏ ସଭାପତି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇ ସାରିଥିବ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ କଣ ସିଏ ସୂଚଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ହେଲେ ସଭାପତି ନାମ ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ନହେଲେ ଦଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ସଭାପତି ବାଛିବା ପାଇଁ ଏକଥା ଦଳର କୌଣସି ନେତା କେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଆଗରୁ କେବେ କହିବେନି। ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ ଆଉ କଣ, ସେ ଯୋଉଟା କହିଦେଲେ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଦଳରେ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା କଥା, ନହେଲେ ସତରେ କଣ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି, ସତରେ କଣ ଏକାଧିକ ଲୋକ ସଭାପତି ହବ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହବନି। ଯାହା କିଛି ହବ, ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆସିବେ ସେ ନମିନେସନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏ ସବୁ କେବଳ ସେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଯାହା କହିଲେ ସହମତି ଭିତରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିଲୁ, ଜଣେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନେଇଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ନମିନେସନ ଏତିକି ସମୟରୁ ଏତିକି ସମୟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା, ନମିନେସନ ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ସବୁ କେବଳ କାଗଜ ପତ୍ର ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଅନେକ ନିହାତି ଦଳରେ ହୁଏ, ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ସେମିତି ସବୁଠି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ, ଆପଣ ଦଳ ଭିତରେ ସଭାପତି ଯାହାକୁ କରିବେ ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ହେବେ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ହବା ପାଇଁ କେତେକ ଔପଚାରିକତା ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଔପଚାରିକତାଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଥିବେ ଉପସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନମିନେସନ ପତ୍ର ଏତିକି ସମୟରେ ଦାଖଲ ହବ, ତାପରେ ଯଦି କେହି ନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ସେ ସଭାପତି ଘୋଷିତ ହେଲେ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ସିନ୍ ପଛରେ ଅଲଗା କଥା, ସିନ୍ ପଛରେ ଅଲଗା ହଉଛି ତାଙ୍କର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଡିଆକୁ କହିଲେ, ଯୋଉଟା ନର୍ମାଲି କେବେ କେହି କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଦେଲେ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରଖୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ, ସେ ତମାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖରାକ ଯୋଗାଉଛି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୋଧ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ହୋଇପାରନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ।
तेबे देखा जाऊ जो चर्चा होउची ताहा केते सत होउची आउ जो नेता माने रेस रे अछंती ता बाद 3 जण नेता ना सेमाने होउचंती ए सबुर जते बेले उडे निष्कर्ष बाहरिबो आ खूब कम समय मध्य रे एवं एहा ऊपर मध्य समस्तंकर नजर रहइबो जे किए होउचंती राज्य बीजेपी सभापति।